All right, today is Resurrection Sunday. අද දවසේ අපි සමරන්නේ නැවත නැගිටීමේ පාස්කු ඉරුදින Because හැටියටයි. Jesus rose again, we have hope. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියන්නේ අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. You know, traditionally, Christians, they go to church only on a day like this. They call it Easter and they go to church. දැන් සම්ප්‍රදායක් හැටියට මෙම දවස පාස්කු ඉරිදා කියලා බොහෝ කිතුණු හඳුන්වනවා. එදාට ඔවුන් සභාවට යනවා. We call it the Resurrection Sunday or අපි the ඒකට Resurrection Day. හඳුන්වන්නේ නැවත නැගිටුණා වූ දිනය කියලයි. Because Jesus is alive. මන්ද යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. Hallelujah. Jesus Hallelujah. rose from the grave and he is alive, very much alive today. යේසුස් වහන්සේ ඒ සොහොනෙන් නැගිටුණා. උන්වහන්සේ ඊ타ත්ම ජීවමානව සිටිනවා. Because he is alive, that we have hope for tomorrow, we have hope for the future, and even after we die, we have hope. ඉතින් උන්වහන්සේ ජීවමාන නිසා අපට හෙට දවස ගැන අපගේ අනාගතය ගැන ඒ වගේම අපගේ මරණයෙන් පසු ජීවිතය ගැන අපට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. So let's go to the scriptures and I'll encourage you with few scriptures in John's Gospel chapter 10. යොහන් 10 පද කීපයක් ගැන අද කැමති ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න. We think the Romans, they killed or crucified Jesus. අපි හිතන්නේ රෝමවරුන් යේසුස් වහන්සේව කුරුසුපත් කළා කියලා. Or the chief priests, they got together, all the Pharisees and the Sadducees, they got together and they are the ones who crucified Jesus. දැන් අපි හිතන්නේ නැතහොත් උත්තම පූජකවරුන් නැත්නම් පාරිසිවරු සද්දසිවරු මෙයා එකතු වෙලා යේසුස් වහන්සේව කුරුසුපත් කළා See කියලා. what Jesus says in John's Gospel chapter 10. යොහන් 10 අපි බලමු යේසුස් වහන්සේ මේ ගැන කුමක්ද කියන්නේ කියලා. Verse 18. 18 වෙනි පදය. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. කිසිවෙක් ඒක මාගෙන් උදුර ගන්නවා නොව මමම ඒක දෙමි. ඒක දෙන්න මට බලය තිබේ. නැවත ගන්නද මට බලය තිබේ. මේ ආඥාව මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ලදිවි කීසේක. So Jesus said, no one crucified me, no one put me up on the cross, no man. He says, I lay down my life. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කිසි කෙනෙක් මාව කුරුසපත් කළා නොවේ. මමම තමයි මගේ ජීවිතය කැප කළේ. He says, I have power to lay it down and I have power to take it again. උන්වහන්සේ කියනවා ඒක මට ඒක දෙන්නත් පුළුවන් මට ඒක මමම දෙනවා කියලා. So death is very powerful, but the resurrection of Jesus Christ is more powerful. දැන් මරණය කියන එක ඊටම උන්වහන්සේගේ මරණය ඊටම බලවන්තයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම ඊටත් වඩා බලවන්තයි. Even during Jesus' time, there were a sect of group called the Sadducees and the Pharisees. The Sadducees never believed on resurrection and they never believed on the angels. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ සද්දිසිවරු සහ පරිසිවරු සිටියා. සද්දිසිවරු කිසි විටකත් නැවත නැගිටීම හෝ දේව දූතයන් විශ්වාස කළේ නැහැ. So even today, some people, they don't believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Some do believe. දැන් අද දවසේ පවා අපි දකිනවා සමහරු උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. සමහරු විශ්වාස කරනවා. No matter what Jesus predicted about his resurrection. Let's go to John's Gospel chapter 11. දැන් කුමක් වුවත් උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම ගැන උන්වහන්සේ කලින් කියා සිටියා. When Jesus rose, he went to raise up Lazarus. යේසුස් වහන්සේ ලාසරස්ව නැගිටෙව්වා. He was talking to Mary and Martha, or especially Martha. උන්වහන්සේ මාරියා සහ මාර්තාට කතා කරමින් සිටියා විශේෂයෙන්ම මාර්තාට. This was regarding Lazarus's death, and Jesus knew what he was going to do. ලාසරස්ගේ මරණය සම්බන්ධවයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා උන්වහන්සේ කුමක්ද කරන්නට යන්නේ කියා. But he spoke some words that are so important to us. උන්වහන්සේ අපට වැදගත් වෙන ඊටම වැදගත් වෙන වචන කතා කළා. Chapter 11 in John's Gospel, verse 25 යොහන් 11:25 and verse 26. සහ 26. Jesus said unto her, he was talking to Martha, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? යේසුස් වහන්සේද නැවත නැගිටීමද ජීවනයද මමය.
මා කෙරෙහි අදහගන්නා මල නමුත් ජීවත් වන්නේය. ජීවත්ව සිටින කවුරු නමුත් මා කෙරෙහි අදහන්නේද ඔහු කිසි කලෙකත් නොනසින්නේය. මේක විශ්වාස කරනවාදැයි ඇයට කිසේක. So this was a question posed to Martha, but today the Lord is asking you, do you believe? දැන් මේක මාර්තාගෙන් ඇසුව ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඇත්තට මද දවසේ උන්වහන්සේ ඔබෙන් අහනවා ඔබ මේක අදහනවද? Do you believe that Jesus rose again from the dead or from the grave and he is alive today? ඔබ අදහනවද යේසුස් වහන්සේ සොහොනෙන් නැගිටලා අද දවසේ ජීවමානව සිටිනවා කියා? And then he is inside of your heart. එහෙමනම් උන්වහන්සේ සිටින්නේ ඔබේ හද තුලයි. So he predicted several times about his being raising up, or he's going to rise up from the dead. උන්වහන්සේ එක්තැන් කීපයක උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා මැරෙන්න කලින්ම උන්වහන්සේ මියයන්ට යන මලවුන්ගෙන් In the book නැගිටින්න of යනවා. Romans chapter 1 verse 4, Paul said it like this, රෝම 1:4 පවුල්තුමා මෙන්න මෙහෙම පවසනවා. and declared, or Jesus declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. 1:4, Romans chapter 1 verse රෝම 4. 1:4 අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේද ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. ඒ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ මාංශාකාරයෙන් දාවිද්ගේ වංශයෙන් ඉපද ශුද්ධකාමයේ ආත්මේ ප්‍රකාරයට දේව පුත්‍රයන්න් හැටියට මලවුන්ගෙන් නැගිටීම කරන කොටගෙන බලයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරනු ලැබෝසේක. Yeah, so the Spirit of holiness raised Jesus Christ from the grave. ශුද්ධකාමයේ ආත්මයන් වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේව මලවුන්ගෙන් නැගිටෙව්වේ. The power of God was very effective in raising up Jesus from the grave. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඉතාමත්ම තදින් ක්‍රියා කළා උන්වහන්සේව මලවුන්ගෙන් නැගිටවන පිණිස. And that same Holy Spirit is living inside of you today. දැන් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේම තමයි ඔබ තුලත් අද දවසේ ජීවත් වන්නේ. We see Jesus as prophesied in the old covenant. There are many scriptures that he is going to, the Messiah is going to come and he's going to pay the price for man's sin, and he's going to rise up on the third day. ඉතින් පරණ කිවිසුමේ පවා සඳහන් වී තිබෙනවා උන්වහන්සේ මෙසියස් තුමා පැමිණෙන්නට යනවා උන්වහන්සේ පව් උදෙසා මියයන්ට යනවා ඒ වගේම තුන්වෙනි දින මලවුන්ගෙන් නැගිටින්නට යන I බව. will read just one scripture from Psalms. මම ගීතාවලිය පොතෙන් එක පදයක් කියවන්නම්. Psalm chapter 16 ගීතාවලිය 16 and verse 10. 10 වෙනි පදය. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Psalm 16 verse 10. ගීතාවලිය 16:10 මක් නිසාද ඔබ මාගේ ආත්මය ෂෙහෝලෙහි තිබෙන්ට නාරිනසේක ඔබගේ ශුද්ධ තැනැත්තාට කුණුවීම දකින්ට නොදෙනසේක. See, many of the people, they come, they say, I'm the Messiah. Many have come and gone. But Jesus, we see, throughout the scriptures, he promises to come back. They say that they are the Messiah, but no one has said that they are going to be raised up and they are going to come back alive. දැන් බොහෝ අය මම තමයි මෙසියස් වරයා කියා පවසා තිබෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ තමයි උන්වහන්සේ එන්න කලිනුත් මේ ගැන පවසා තිබෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ යන බවත් උන්වහන්සේම ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ නැවත නැගිටින්න යන බවත් ජීවමානව සිටින යන බවත් ප්‍රකාශ කළා. In the Gospel of Matthew, chapter 12, verse 40, මතෙව් 12:40 Jesus said like this. යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. මක් නිසාද යෝනා මහා මත්ස්‍යයාගේ බඩේ දහවල් 3ක්ද රෑ 3ක්ද සිටියාක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාද පොළොව ගැබේ දහවල් 3ක්ද රෑ 3ක්ද සිටින්නේය. So Jesus, while he was with the disciples, he predicted that he is going to be crucified or he's going to die. The Son of Man was going to die and pay the sin penalty, and after 3 days he was going to rise again. දැන් යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් සමග සිටියදීම උන්වහන්සේ කියා සිටියා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මියයන්ට යනවා තුන්වෙනි දවසේ නැවත නැගිටින්නට යන බව.
There are several scriptures I was going through, but I can't read all. I'll read just one more scripture in Matthew chapter 16, verse 21. පද ගොඩක් තිබෙනවා මේ සම්බන්ධව. නමුත් මම කැමතියි ඔබට තව එක පදයක් පෙන්වන්න මතෙව් පොතෙන්. Just before he was taken to be crucified, he said, from that time forth, Matthew 16:21, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. මතෙව් 16:21 එවක් පටන් යේසුස් වහන්සේ තමන් යෙරුසලමට ගොස් වැඩිමහල්ලන්ගෙන්ද නායක පූජකයන්ගෙන්ද ලියන්නන්ගෙන්ද බොහෝ දේ විඳින්ටත් මරණු ලබන්ටත් තුන්වෙනිදා නැගිටවනු ලබන්ටත් ඕනෑ බව ගෝලයන්ට දන්වන්ට පටන් ගත්සේක. So he predicted everything. He knew what he was going to do when he come back, or when he was on the earth. He knew that he was going to die and he was going to pay the penalty and he was going to be raised up. දැන් උන්වහන්සේ මේ බව කලින්ම කියා සිටියා. මුලින් මැරෙන්න කලින්ම කියා සිටියා. උන්වහන්සේ මේ පොළවේ සිටිද්දීම මම මියයන්ට යනවා. ඒ වගේම නැවත නැගිටින්න යනවා කියලා. So through the resurrection of Jesus Christ, God solved man's sin problem. That was the first thing that happened to mankind. ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පාපය විසඳුවා. Let's read in 1 Corinthians chapter 15. එක කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදය. Because we know that Adam sinned from the beginning. In the beginning, Adam was created just like God, but we know that he sinned, and thereafter we see all were made sinners, and the wages of sin is death. So we see through Adam, death passed on to every generation. අපි දකිනවා ආදාම මුලින් උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයටම දෙවියන් වහන්සේගේම සමානත්වයට මවුණු ලැබුවා. නමුත් ඔහු පව් කළා. ඊට පස්සේ මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම මේ පාපය එතනින් එහාට මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම ඔවුන්ුත් පාපයේම ජීවත් වුණා. So in 1 Corinthians chapter 15 verse 21 says like this. එක කොරින්ති 15:21 මෙන්න මෙහෙම පවසනවා. For since by man came death. Who was this man? Adam. Through man, Adam, came death. By man came also the resurrection of the dead. මක්නිසාද එක කොරින්ති 15:21 මක්නිසාද මිනිසෙකු කර්ණ කොටගෙන මරණය පැමිණුණු බැවින්. දැන් මේ මිනිසයා කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ කවුද? ආදම්. මරණය පැමිණුණු බැවින් මිනිසෙකු කර්ණ කොටගෙන මලවුන්ගෙන් නැගිටීමත් පැමිණුණේය. Verse 24. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. It's 22. 22 වෙනි පදය මක්නිසාද ආදම් තුල සියල්ලන් මැරුණාක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය. So this is the hope that we have. First of all, we remember the day somebody came and gave us the good news that Jesus is alive. He can save you. He can set you free. You can have a new life. You know, hope comes into our lives. මෙහෙම තමයි අපගේ හදවත් වලට බලාපොරොත්තුව පැමිණෙන්නේ. මුලින්ම අපිට කෙනෙක් උන්වහන්සේ ගැන පැවසුවා. උන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් මිය ගියා. උන්වහන්සේ ඔබට බලාපොරොත්තුවක් දීවා කියනවා කියලා උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය කියන විට අපගේ හදවතට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. So since he is alive, that we know that it's not only on the earth that we have hope, or we have a future, we have eternal life. After we die, we have hope that we have eternal life and we can live with him forever and ever and ever. මේ පොළවේදී පමණක් නොවේ අපිට අපේ උන්වහන්සේ වෙතට ගියාට පස්සෙත් අපිට සදාකාල ජීවනය එනම් උන්වහන්සේ තුල සදාකාලයෙන් සදාකාලයට ජීවත් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. So in Hebrews chapter 1 it says, today Jesus is seated at the right hand side of the Father. He is no more on the cross. He is not in the grave. He rose again. Where is he today? He is at the right side of the Father. හෙබ්‍රේ පොතේ කියනවා දැන් උන්වහන්සේ සිටින්නේ කොහෙද? උන්වහන්සේ සිටින්නේ පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේ. And if you and I have received the Lord, he is living inside of our දැන් hearts. ඔබත් මාමත් උන්වහන්සේව පිළි අරගෙන තිබෙනවා නම් උන්වහන්සේ ජීවත් වන්නේ අපගේ හදවත් තුලයි. See in Hebrews chapter 1 verse 3, හෙබ්‍රේව් 1:3 who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power,
when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. හෙබ්‍රෙව් 1:3 උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහාන් තත්වයේ ප්‍රභාවයද උන්වහන්සේගේ දේවත්වයේ ස්වරූපයද වනසේ තමන්ගේ බල පරාක්‍රමයේ වචනයෙන් සියල්ල දරමින් පහු ගැන පවිත්‍ර කිරීමක් කළ පසු උසස් ස්ථානවල මහෞතමයාණන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ හිඳගත්සේක. So Jesus He wants to come into your heart. If you have never received Jesus, invite him because he is alive. He is no more dead. He is alive. He wants to come and change your heart, change your life and live his life through you. ඉතින් උන්වහන්සේ ඔබ තාමත් පිළි අරගෙන නැත්නම් උන්වහන්සේට ආරාධනා කරන්න ඔබගේ හදවතට උන්වහන්සේ ඔබ වෙතට පැමිණෙන්න යනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න යනවා. In Romans, another scripture like in Romans chapter 5, and I believe as Christians, when we are newly saved, it's good for us to read the book of Romans. Chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8. It's very important. රෝම පොත අපි කිතුණුවන් වුණාට පස්සෙ ඊටම වැදගත් තම හොඳ දෙයක් රෝම පොත කියවීම. පස්වෙනි පරිච්ඡේදය, 6 වෙනි පරිච්ඡේදය, 7 සහ 8 වෙනි පරිච්ඡේද. In chapter 5, පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ verse 17. 17 It says, for if by one man's offense death reigned, by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. මක් නිසාද එක්කෙනාගේ වරද නිසා ඒ එක්කෙනා කරන කොටගෙන මරණය රජ කළේ වී නම් කරුණාවේද ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති දීමනාවේද බහුලත්වය ලබන අය එක්කෙනා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන ඊට වඩා ජීවනයේ රජකම් කරන්නෝය. We see this one man, he's Adam. Through Adam, death reigned throughout all generations. දැන් එක මිනිසෙක් වූ ආදාම් ගත්තාම ඔහු තුලින් මුළු පරම්පරාවටම පාපය පැමිණුණා. මරණය පැමිණුණා. But through Jesus Christ, he's the other man who through Jesus Christ, God has given us abundance of grace to reign in this life. දැන් එක්කෙනා එක මිනිසෙක් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගත්තාම උන්වහන්සේ තුල අපට ජීවනයේ බහුලත්වය දී තිබෙනවා. ජීවනය තුල අපට රජකම් කරන පිණිස. God wants you and me to know that Jesus is alive and you can be reigning and ruling in your life over sin, over sickness, over poverty, over defeat. You can reign in this life as a දෙවියන් king. වහන්සේ අපටත් කියන්නේ අපට රජ කෙනෙක් වගේ අපගේ ජීවිතය තුල රජකම් කරන්න පුළුවන් දුප්පත්කම පාපය සහ රෝගය කෙරෙහි. But first of all, we must know that Jesus is alive. නමුත් මුලින්ම අපි දැනගත්ත යුත්තේ කුමක්ද? යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි His කියලා. resurrection power dwells within you and me. උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය ඔබ තුලත් මා තුලත් වාසය කරනවා. When you read the scriptures, when you meditate the scriptures, know that Jesus is talking to you. දැන් ඔබ ලියවිලි කියවන විට ලියවිලි මෙනෙහි කරන විට ඔබ මතක තබා ගන්න යේසුස් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. And when he speaks to you, you won't be the same. දැන් උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරන විට ඔබ ඒ සිටිය පුද්ගලයාම වෙන්න යන්නේ නැහැ. Let these words, these promises come out of these pages and say, God, I believe these promises so that you can live a victorious life. දැන් ඊට හරින්න මේ පද එළියට ඇවිල්ලා මේකට නිකන් පණ ඇවිල්ලා වගේ එළියට ඇවිල්ලා ඔබට කතා කරන්න. ඒ තුලින් ඔබ ඒක පිළි අරගෙන ඔබගේ ජීවිතයට ලබාගත් විට ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ජයග්‍රහී ජීවිතයක් ගත If කරන්න. you have no hope, if you think, sometimes, I don't know whether Jesus will fulfill these promises for me. If you have no hope, how will you give this gospel or this good news to another person to bring hope to that person? දැන් ඔබට බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් ඔබ හිත ඉන්නවා නම් මේ පොරොන්දු මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරයිද දන්නේ නැහැ මම නම් දන්නේ නැහැ කිකී හිටියොත් කොහොමද ඔබ තව කෙනෙකුට මේ පණිවිඩය දීලා බලාපොරොත්තුවක් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඇති කරන්නේ? Most of us, we have hope. We know that one day we will go and be with Jesus. We are going to spend eternity with Jesus. බොහෝ අය අපිට තිබෙනවා බලාපොරොත්තුවක් යම් දවසක අපි යේසුස් වෙතට යන්න යනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සමග අපි සදාකාල ජීවිතය ගත කරන්න යනවා සදාතනය. That is good. ඒක හොඳ දෙයක්. But we should have hope right now. ඒ වගේම දැනුත් අපිට මේ බලාපොරොත්තුව තිබිය යුතුයි. To live on the earth a resurrected life. මේ පොළවේදී
ඒ නැවත නැගිටිනා වූ ජීවිතය ජීවත් In වෙන්න. 1 Peter chapter 1 verse 3, 1 පේතෘස් 1:3. see, Peter was with Jesus during his ministry. He was always with Jesus. පේතෘස් කියන ගෝලයා නිතරම යේසුස් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ සේවයේ කාලේ සිටියා. And when he wrote the book of Peter, ඔහු පේතෘස් පොත ලියපු මොහොතේ he said something like this in 1 Peter chapter 1 verse 3. ඔහු මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා පේතෘස් 1 පේතෘස් 1:3 වෙනි පදය. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1:3. තුන්වෙනි පදේ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මක්නිසාද අන්තිම කාලයෙහි එළිදරව්වෙන්ට සූදානම්ව තිබෙන ගැලවීමට දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ නුඹලා උදෙසා ස්වර්ගෙහි තබා තිබෙන්නා වූ ජරාවට නොපැමිණෙන්නා වූ නොකිලිට වූ පහ නොවන්නා වූ උරුමයක් ගැන ජීවන බලාපොරොත්තුවක් ලැබෙන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගෙන් නැගිටීම කරන කොටගෙන Lively hope. උන්වහන්සේ අපට ජීවන බලාපොරොත්තුවක්. ජීවන බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා කියා තිබෙනවා. We have a lively hope. It's not everything is, not something that we don't have hope for tomorrow. We have hope. දැන් ඇත්තටම අපිට හෙට දවස ගැන මට කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියා දෙයක් නැහැ. මන්ද අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. Sometimes, Christians, they fear, they worry, they think, God, I don't know how to face tomorrow. දැන් සමහර වෙලාවට කිතුණුවන් වන අපි කරදර වෙනවා. අපි කියනවා ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ මට හෙට දවසේ කොමක්ද වෙන්න යන්නේ. When you read the Bible, say, God, I thank you. I have hope. I'm not a hopeless person. නමුත් ඔබ බයිබලයේ කියවන විට උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින් ඔබ කියන්න ස්වාමීනි මම ඔබට ස්තුති කියනවා බලාපොරොත්තු රහිත පුද්ගලෙක් නෙමෙයි මම මට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. Let's read a few more scriptures from 1 Corinthians chapter 15. 1 කොරින්ති 15 වෙනි පදයෙන් අපි තව පද කීපයක් දෙස බලමු. Chapter 15 in 1 Corinthians, and I'll read from verses 4 onwards. 1 කොරින්ති 15 4 සිට කියවමු. We read from verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and he rose again the third day according to the scriptures. තුන්වෙනි පදයේ කියනවා ඉතින් මාත් ලබාගත් දේ සියල්ලට පළමුවෙන් නුඹලාට බාර දුනිමි. එනම් ලියවිලිවල ප්‍රකාරයට අපේ පව් නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මැරුණු බවත් උන්වහන්සේ තැන්පත් කරනු ලැබූ බවත් ලියවිලිවල ප්‍රකාරයට තුන්වෙනිදා උන්වහන්සේ නැවත නැගිටුණු ලැබූ බවත්ය. Hallelujah. These are the scriptures that we ought to read. Lord, I have hope, Lord. I'm not a hopeless person, Lord. You promised, Lord, in your word that you were going to die and you were going to be raised up on the third day, and I know that you're alive today. ඉතින් අපි මෙම පද අපි කියවිය යුතුය වගේම අපි උන්වහන්සේට කියන්න ඕනේ ස්වාමිනේ ස්තුතියි මට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා මම බලාපොරොත්තු නැති රහිතව සිටින පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි මන්ද ඔබගේ වචනේ කියා තිබෙනවා ඔබ මැරෙන බව ඒ වගේම නැවත නැගිටින බව ඒ වගේම අද දවසේ ඔබ ජීවමානයි. That's the very reason that we preach. That's the very reason that we talk to people about Jesus Christ. දැන් අපි දේශනා කරන්නෙත් අන් අයට යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්නෙත් හේතුව මෙයයි. Let's go down to verse 12. අපි 12 වෙනි පදයේ බලමු. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is your preaching vain, and your faith is also vain. 12 වෙනි පදයේ සිට ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටවනු ලැබූසේකයි දේශනා කරනු ලැබේ නම් මලවුන්ගේ නැගිටීමක් නැතයි නුඹලා අතරින් සමහරු කියන්නේ කොහොමද? මලවුන්ගේ නැගිටීමක් නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් නැවත නැගිටවනු නොලැබූසේක. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැගිටවනු නොලැබූසේක් නම් අපගේ දේශනා කිරීම නිෂ්ඵලය නුඹලාගේ ඇදහිීමත් නිෂ්ඵලය. Verse 16. 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is in vain, you are yet in your sins.
16 and 17. මක් නිසාද මලාහු නැගිටුවනු නොලබත් නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් නොනැගුටුණු සේක. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නොනැගුටුණු සේක් නම් නුඹලාගේ ඇදහීම නිෂ්ඵලය. නුඹලා මේ දක්වා නුඹලාගේ පාපවල සිටින්නහුය. Verse 19 and 20. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. 19 පදය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපට බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ මේ ජීවිතය ගැන පමණක් නම් අපි සියලු මිනිසයන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුත්තෝය. So you are a person, you have hope beyond the grave. After you die, you have hope. ඉතින් ඔබ සිටින්නේ බලාපොරොත්තු තිබෙනා වූ ඇත්තව පුද්ගලයෙක් හැටියටයි. We believe ඔබගේ මලරෙන් පසුවත් ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. So if you have hope for your future, that you are going to live forever, why not have that, enthusiasm right now? Be joyful. Say, God, I thank you that you will help me to overcome all these situations that I face. ඉතින් ඔබට මරණයෙන් පසුව බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා නම් අනාගතය ගැන ඇයි ඔබට දැනුත් ඒ ගැන උද්‍යෝගයෙන් ප්‍රබෝධමත් සිටින්මින් ඔබට කියන්න බැරි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට මේ සියල්ලෙන් ජයග්‍රහණය දෙන බව මම විශ්වාස Live a කරනවා. life knowing that Jesus is alive inside of you. ඉතින් ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවමානව සිටින බව විශ්වාස කරන්නා වූ ජීවිතයක් ඔබ ජීවත් වෙන්න. Hallelujah. Amen. හලෙලූයා.